ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ஸ்ரீ சிவகேசாதிபாதாந்த வர்ணன ஸ்தோத்திரம். தெய்வங்களை வணங்கறதுக்கு 2 முறைகள் இருக்கு. கேசாதிபாத வர்ணனை பண்ணி வணங்குறது ஒண்ணு, பாதாதி கேசம் வர்ணனை பண்ணி வணங்குறது இன்னொரு முறை. இந்த முறைய பகவத்பாதர் ஆதிசங்கரர் வகுத்ததா சொல்லப்படுறது. ஆண் தெய்வங்களை பாதாதி கேச முறையிலும் பெண் தெய்வங்களை கேசாதிபாத முறையிலும் வர்ணனை பண்ணி வழிபடுறது வழக்கம். சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபம் 2 முறையிலுமே தியானிக்கப்படுறது. அதனால ஆதிசங்கரர் சிவனுக்கு பாதாதிகேசம் கேசாதிபாதம் அப்படின்னு 2 வழிகள்லயும் ஸ்லோகங்கள் இயற்றி இருக்கார். விஷ்ணுக்கு பாதாதிகேச முறையில மட்டுமே அவர் ஸ்லோகம் இயற்றி இருக்கார். சிவ கேசாதிபாத வர்ணனை ரொம்ப அழகா கேசத்திலிருந்து அவரோட கால் நகங்கள் முடிய மிக அழகா வர்ணனை பண்ணிருக்கார். அப்பேற்பட்ட ரொம்ப விசேஷமான சிவ கேசாதிபாதாந்த வர்ணன ஸ்தோத்திரத்தை இப்போ நம்ம கத்துக்கலாம். தேயாசுர்மூர்த்னி ராஜத் சரசசுரசரித் பாரபர்யந்த நிர்யத் பிராம்சுஸ்தம்பாः பிஷங்காஸ்துலித பரிணதா ரக்தசாலீ லதாவஹ दुर्वारापत्तिगर्तश्रित निखिल जनोत्तारणे रज्जुभूताः घोरा घोर्वीरुहाली दहन शिखिशिखा शर्म शार्वा कपर्दाः कुर्वन् निर्वाण मार्ग प्रगम परिलसद्रूप्य सोपान शङ्काम् चक्रारीणां पुराणां त्रय विजय कृत स्पष्टरेखायमाणम् अव्यादव्याजमुच्चैरलिक हिमधराधित्यकान्तस्त्रिधोद्यत् जाह्नव्याभं मृडानीकमितुरुडुपरुक्पाण्डरं वस्त्रिपुण्ड्रम् क्रुध्यद्गौरी प्रसादानति समय पदाङ्गुष्ट संक्रांत लाक्षा बिन्दुस्पर्धि स्मरारेः स्फटिकमणिदृशन् मग्नमाणिक्य शोभम् मूर्ध्न्युद्य दिव्य सिन्धो पतित शफरिकाकारिवो मास्तकं स्तात् हस्तोकापत्तिकृत्यै उतवः कणिका मोक्षरोक्षं सदाक्षि भूत्यैः दृग्भूतयो स्यात् यदहिमहिमरुग्बिम्बयो स्निग्धवर्णो दैत्यौघध्वंसशंसि स्फुट इव परिवेशावशेषो विभाति सर्गस्थित्यन्तवृत्तिर्मयि समुपगतेतीव निर्वृत्तगर्वम् शर्वाणीर्भर्तुरुच्चैर् युगलमथ दधद्विभ्रमं तद्भ्रुवोर्वः युग्मे रुक्माब्जपिङ्गे ग्रह इव पिहिते द्राग्ययो प्राग्दुहित्रा शैलस्य ध्वान्तनीलाम्बररचित बृहत् कञ्चुको भूत् प्रपञ्चः ते त्रैनेत्रे पवित्रे त्रिदशवर घटामित्र जैत्रोग्रशस्त्रे नेत्रे नेत्रे भवेताम् द्रुतमिह भवताम् इन्द्रियाश्वान् नियन्तुम् चण्डीवक्त्रार्पणेच्छोस्तदनु भगवतः पाण्डुरुक्पाण्डुगण्डप्रोद्यत्कण्डूं विनेतुम् वितनुत इव ये रत्नकोणैर्विघृष्टिम् चण्डार्चिर्मण्डलाभे सतत नत जनध्वान्त खण्डातिशौण्डे चाण्डीशे ते श्रियेस्ताम् अधिकम् अवनता खण्डले कुण्डले वः खट्वाङ्गोदग्रपाणे स्फुट विकटपुटो वक्ररन्ध्र प्रवेश प्रेप्सूदञ्चत्फणोरुश्वसत् अतिधवलाहीन्द्रशङ्कां दधानः युष्माकं कम्रवक्त्राम्बुरुह परिलसत् कर्णिकाकारशोभः शश्वत्राणाय भूयात् अलमतिविमलोत्तुङ्गकोण सघोणः
क्रुध्यध्यधाययो स्वाम् अनुमतिलसतोर्बिम्बितां लक्षयन्ती भर्त्रे स्पर्धाति निघ्ना मुहुरितरवधू शङ्कया शैलकन्या युष्मांस्तौ शश्वदुच्चैरबहुलदशमी शर्वरीशातिशुभ्रौ अव्यास्तां दिव्यसिन्धो कमितुरवनमल्लोकपालौ कपोलौ यो भासा भात्युपान्तस्थित इव निभृतं कौस्तुभो द्रष्टुमिच्छन् सोत्थ स्नेहान्नितान्तं गलगतगरलं पत्युरुच्चैः पशूनां प्रोद्यन् प्रेम्णायमार्द्रा पिबति गिरिसुता सम्पदः सातिरेका लोकाशोणीकृतान्ता यदधरमहसा सोधरो वो विधत्ताम् अत्यर्थं राजतेया वदन शशधरादुद्गलच्चारुवाणी पीयूषाम्बः प्रवाह प्रसर परिलसत्फेन बिन्द्वावलीव देयात् सादन्तपङ्क्तिश्चिरमिह दनुदायाददौ वारिकस्य द्युत्यादीप्तेन्दुकुन्द छविरमलतर प्रोन्नताग्रामुदम्बः न्यकुर्वन् उर्वराभृन्निभघनसमयोद्घुष्टमेघौघघोषम् स्फूर्जद्वार्ध्युत्थितोरुध्वनितमपि परब्रह्मभूतो गभीरः सुव्यक्तो व्यक्तमूर्ते प्रकटितकर्णः प्राणनाथस्य सत्याः प्रीत्या संविदध्यात् फलविकलमलं जन्मनादसनादः भासायस्य त्रिलोकी लसति परिलसत्फेन बिन्द्वर्णवान्तर्व्यामग्ने वाति गौरस्तुलितसुरसरिद्वारिपूर प्रसार पीनात्मादन्तभाभिर्भृशमहहकाराति भीमसदेष्टाम् पुष्टां तुष्टिं कृषेष्ट स्फुटमिह भवतां अट्टहासोऽष्टमूर्तेः सद्यो जाताख्यमाप्यं यदु विमलमुदग्वर्ति यद्वामदेवम् नाम्ना हेम्ना सदृक्षं जलदनिभमघोराह्वयं दक्षिणं यत् यद्बालार्कप्रभं तत्पुरुषनिगदितं पूर्वमीशानसंज्ञं यद्दिव्यं तानि शम्भोर्भवदभिलषितं पञ्चदद्युर्मुखानि आत्मप्रेम्णा भवान्या स्वयमिव रचिता सादरं साम्बनन्या मह्यातिस्रस्सु नीलाञ्जननिभगलरेखाः समाभान्ति यस्याम् आकल्पानल्पभासा वृषरुचिरतरा कम्बुकल्पाम्बिकायाः पत्यो सात्यन्तमन्तर्विलसतु सततं मन्थरा कन्धरावः वक्त्रेन्दोर्दन्तलक्ष्म्याश्चिरमधरमहाकौस्तुभस्याप्युपान्ते सोत्थानां प्रार्थयन्यस्थितिमचलभुवे वारयन्त्यै निवेशम् प्रायुङ्क्ते वाशिषो यः प्रतिपदममृतत्वे स्थितः कालशत्रोः कालं कुर्वन् गलम्बो हृदयमयमलं क्षालयेत् कालकूटः प्रौढ प्रेमाकुलाय दृढतर परिरम्भेषु पर्वेन्दुमुख्याः पार्वत्याश्चारुचामीकरवलयपदैरङ्कितं कान्तिशाली रङ्गन्नागाङ्गदाढ्यं सततमविहितं कर्म निर्मूलयेत् तद्दोर्मूलं निर्मलं यत् हृदि दुरितमपास्यार्जितं धूर्जटेर्वः कण्ठाश्लेषार्थमाप्ता दिव इव कमितु स्वर्गसिन्धो प्रवाहाः
क्रान्त्यै संसारसिन्धो स्फटिकमणिमहासङ्क्रमाकारदीर्घाः तिर्यग्विष्कम्भभूतास्त्रिभुवनवसतेर्भिन्नदैत्ये भदेहा बाहावस्ताहरस्य द्रुतमिह निवहानं हसां संहरन्तो वक्षोदक्षद्विषोलं स्मरभरविनमद्दक्षजा क्षीणवक्षोजान्तर्निक्षिप्तशुम्भन् मलयजमिलितोद्भासि भस्मोक्षितं यत् क्षिप्रं तद्रुक्षचक्षुश्रुतिगणफणरत्नौघभाभीक्ष्णशोभम् युष्माकं शश्वदेन स्फटिकमणिशिलामण्डलाभं क्षिणोतु मुक्तामोक्ते विचित्राकुलवलिलहरी जालशालिन्यवाञ्छन् नाभ्यावर्ते विलोलद्भुजगवरयुते कालशत्रोर्विशाले युष्मच्चित्तत्रिधामा प्रतिनवरुचिरे मन्दिरे कान्तिलक्ष्म्याः शेतां शीतांशु गौरे चिरतरमुदरक्षीरसिन्धौ सलीलम् वैयाघ्री यत्र कृत्तिस्फुरति हिमगिरेर्विस्तृतोपत्यकान्तः सान्द्रावस्याय मिश्रा परितैव वृता नीलजीमूतमाला आबद्धाहीन्द्रकाञ्ची गुणमतिपृथुलं शैलजा क्रीडभूमिः तद्वो निःश्रेयसे स्यात् झगनमतिघनं भालशीतांशुमौलेः ओष्टावटम्भभूतौ पृथुतरजघनस्यापि नित्यं त्रिलोक्याः सम्यग्वृत्तौ सुरेन्द्रद्विरदवरकरोदारकान्तिं दधानौ साराऊरुपुरारे प्रसभमरिघटाघस्मरौ भस्मशुभ्रौ भक्तैरत्यार्द्रचित्तैरधिकमवनतौ वाञ्छितं वो विधत्ताम् आनन्दायेन्दुकान्तोपलरचितसमुद्गीयते ये मुनीनां चित्तादश्चं निधातुं विदधति चरणे ताण्डवा कुञ्चनानि काञ्ची भोगीन्द्रमूर्ध्नां प्रतिमुहुरुपधानायमाने क्षणं ते कान्ते स्तामन्तकारे द्युतिविजितसुधा भानुनी जानुनी वः मञ्जीरी भूतभोगिप्रवरगणफणामण्डलान्तर्नितान्तव्यादीर्घानर्घरत्नद्युतिकिसलयिते स्तूयमाने द्युसद्भिः बिभ्रत्यौ विभ्रमं स्फटिकमणिबृहद्दण्डवद्भासिते ये जङ्घे शङ्खेन्दुशुभ्रे वृषमिह भवतां मानसे शूलपाणेः स्तोमशस्त्रैरपचितिममलां भूरिभावोपहारैः कुर्वद्भिः सर्वदोचैः सततमभिवृतौ ब्रह्मविद्देवलाद्यैः सम्यक् सम्पूज्यमाना विह हृदि सरसीवानिशं युष्मदीये शर्वस्य क्रीडतां तौ प्रपदवरबृहत्कच्छपावच्छभासौ या स्वस्यैकांशपातात् अतिबहलगलद्रक्तवक्त्रं प्रणुन्न प्राणं प्राक्रोशयन् प्राङ् निजमचलवरं चालयन्तं दशास्यम् पादाङ्गुल्यो दिशन्तु द्रुतमयुगदृशः कल्मषप्लोषकल्याः कल्याणं फुल्लमाल्य प्रकरविलसिताव प्रणद्धा हि वल्यः प्राचीनबर्हिः प्रमुखसुरवरप्रस्फुरन् मौलिसक्तज्यायो रत्नोत्करोश्रैरविरतममला भूरि नीराजिताया प्रोदग्राग्रप्रदेयात् ततिरिव रुचिरा तारकाणां नितान्तम् नीलग्रीव
तस्य पादाम्बुरुह विलसिता सा नखाली सुखं वह सत्याननेन्दावपि स विधगते ये विकासं दधाते स्वान्ते स्वान्ते लभन्ते श्रियमिह सरसी वामराये दधानाः लोलं लोलम्बकानां कुलमिव सुधियां सेवते ये सदास्ताम् भूत्यैर्न पाणेर्विमलतररुचस्ते पदाम्भोरुहेवः येषां रागादिदोषा क्षतमति यतयो यान्ति मुक्तिं प्रसादात् एवानम्रात्ममूर्तिर्द्युसदृशि परिषन्मूर्ध्नि शेषायमाणाः श्रीकण्ठस्यारुणोद्य चरणसरसिज प्रोथितास्ते भवाख्यात् पारावारचिरं वो दुरितहति कृतस्तारयेयुः परागाः भूम्ना यस्यास्तसीम्ना भुवनमनुसृतं यत्परं धाम धाम्नां साम्नामाम्नाय तत्त्वं यदपि च परमं यद्गुणातीतमाद्यं यच्चाम्होहन्निरीहं गहनमिति मुहुः प्राहुरुच्चैर्महान्तः माहेशं तन्महो मे महितमहरहर्मोहरोऽहं निहन्तु. முதல் ஸ்லோகம். தேயாசுஹு மூர்ಧ್ನಿ ராஜத் சரச சுர சரித் பார பர்யந்த நிர்யத் பிராம்ஷு ஸ்தம்பாஹ பிஷங்காஹ துலித பரிணத ஆரக்த ஷாலி லதா வஹ துர்வார ஆபத்தி கர்த்த ஸ்ருத நிகில ஜன உத்தாரணே ரஜ்ஜு பூதாஹ घोर अघ ऊर्वीरुह आली दहन शिखि शिखाः शर्म शार्वाः कपर्दाः. So ஷர்ம ஷார்வாக கபர்தாக தேயாசுகு ரொம்ப மங்களகரமான சிவபெருமானோட அழகான அந்த ஜடைமுடி கற்றைகள் மங்களங்கள் அனைத்தையும் உங்களுக்கு அருளட்டும் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்கிறார். ஜடாமுடி கற்றைகளை விவரிக்கிறது. எப்பேற்பட்ட ஜடாமுடி கற்றைகள் அப்படின்னா, அவரோட சிரஸ்ல இருக்கிற மூர்த்தினி ராஜத் ரொம்ப அழகா விளங்குகின்ற தேவ கங்கையோட கரையில இருந்து வெளியில வர ரொம்ப முதிர்ச்சியான நல்ல உயரமான மஞ்சள் நிறமுடைய நெற்பயிர்கள் போல இருக்காது. மேலும் ரொம்ப தடுக்கவே முடியாத ஆபத்துகள் அப்படிங்கிற பள்ளம், அதுல இருந்து மேல தூக்க உதவுற கயிறு ரஜ்ஜு அந்த மாதிரி இருக்கான். அது மட்டுமா, இந்த உலகத்துல மேல 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 வந்துட்டே இருக்கிற ரொம்ப கோரமான பாவங்கள் அந்த ஆலி வரிசை அத எரிக்கிற தீ ஜுவால போலையும் இருக்கு அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட ஜடை கற்றைகளை வர்ணிக்கிறார். இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல நெற்றியில இருக்கிற முப்பிரி பட்டைய வர்ணிக்கிறார். குர்வன் நிர்வாண மார்க பிரகம பரிலசத் ரூப்ய சோபான சங்காம் சக்கர அரீணாம் புராணாம் த்ரய விஜய கிருத ஸ்பஷ்ட ரேகாயமானம் அவ்யாத் அவ்யாஜம் உச்சைஹி அலிக ஹிம தர அதித்யகா அந்தஹ த்ரிதா உத்யத் ஜாஹ்னவி ஆபம் மிருடானி கமிதுஹு உடுப்ப ருப் பாண்டரம் வஹ திரிபுண்ரம். திரிபுண்ரம்ங்கிறது தான் அந்த 3 பட்டைகள். மிருடானியான பார்வதி தேவி, அந்த மிருடானியோட கமித்துவான சிவபெருமான், கமித்துனா பதியான சிவபெருமான், அவரோட நெற்றியில விளங்குற அந்த சந்திரன் போல ஒளியுடைய முப்பிரி பட்டை எப்படி இருக்கு, அந்த விபூதி பூசினது மோட்ச பாதைக்கு சுலபமா அழிச்சுண்டு போறதுக்கான வெள்ளி படிக்கட்டுகளோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்தை மூட்டுறது. தேவேந்திரனோட எதிரிகளான திரிபுர அசுரர்களை அழிச்சு திரிபுரம் எரிச்சதை காட்டுறதுக்கு தீட்டப்பட்ட 3 கோடுகளோ அப்படின்னு தோணுறது. அவரோட நெற்றி அப்படிங்கிற பனித்தரையில ஓடுற கங்கையோட 3 பிரிவுகளா தெரியுது. பேர்பட்ட அந்த முப்பிரி பட்டை உங்களை காத்து அருளட்டும். 3வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட
நெற்றியில இருக்கிற மூன்றாவது கண் அத வர்ணிக்கிறார். குருத்யத் கௌரி பிரசாத ஆனதி சமய பத அங்குஷ்ட சங்கிராந்த லாக்ஷாபிந்து ஸ்பர்தி ஸ்மர அரேஹே பட்டிக மணி திருஷன் மக்ன மாணிக்ய சோபம் மூர்த்னி உத்யத் திவ்ய சிந்தோஹோ பதித ஷபரிகா ஆகாரி வஹ மாஸ்தகம் ஸ்தாத் ஹஸ்தோக ஆபத்தி கிருத்யை குதவஹ கணிகா மோக்ஷ ரூக்ஷம் சதா அக்ஷி. ஷபரிகா அப்படிங்கிறது ஒரு மீன் வகை. ஸ்தோக்கம்னா கொஞ்சம், அஸ்தோக்கம்னா நிறைய. பரமேஸ்வரரோட நெற்றிக்கண் உங்களோட தீர்க்க முடியாத தீமைகள் அத்தனையும் ஒசுக்கற தீ பொறியா எப்பவும் மிளிரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றார். ஏதோ ஒரு சமயம் பார்வதி தேவி கோச்சுண்டு அந்த கோவத்தை சமாதானம் பண்றதுக்காக அவர் வணங்குறப்போ பார்வதி தேவியோட கால் கட்டை விரல்ல இருந்து நெற்றியில பற்றி கொண்ட லாக்ஷா துளி, அரக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அரக்கு துளியோ அப்படின்னு சந்தேகத்தை உண்டு பண்றதாம். ஸ்பட்டிக மணித்தர மாதிரி இருக்கிற சிவபெருமானோட நெற்றியில பதித்த மாணிக்கமோ அப்படின்னு தோணும்படியா சோபிக்கிறதாம். மேலும் மன்மதனோட சத்ருவான சிவபிரானோட தலையில இருக்கிற கங்கையிலிருந்து துள்ளி குதிச்ச ஒரு மீனோ அப்படின்னு எண்ண தோணுறது அப்படின்னு 3வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட நெற்றி கண்ண வர்ணிக்கிறார். 4வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட புருவங்களை வர்ணிக்கிறார். பூத்தியை திரிக் பூத்தயோஹோ ஸ்யாத் யத் அஹிம ஹிம ருக் பிம்பயோஹோ ஸ்னிக்த வர்ணஹ தைத்ய ஓக துவம்ச ஷம்சி ஸ்புட இவ பரிவேஷ அவசேஷஹ விபாதி சர்க ஸ்திதி அந்த விருத்திஹி மயி சமுபகதே அதீவ நிர்விருத்த கர்வம் சர்வாணி பர்த்துஹு உச்சைஹி யுகலம் அத ததத் விப்ரமம் தத் புருவஹ வஹ. மங்களதேவியான பார்வதியோட நாயகனான பரமேஸ்வரனோட கண்கள் அப்படிங்கிற சூரிய சந்திரர்களோட நிழல் மண்டலமோ அப்படின்னு தோன்றதுதான் அந்த அடர்ந்த புருவங்கள். அப்பேற்பட்ட அந்த புருவங்கள் உங்களுக்கு மங்களங்களை அருளட்டும். அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அசுர கூட்டங்களை எல்லாம் அழிக்கிற அடையாளங்களா இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, அந்த 2 புருவங்களும் ஒருக்கமா இணையறப்போதான் சிவனார் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் இது 3ஐயும் தொடங்கினார் அப்படின்னு அந்த புருவங்கள் 2ம் ஒரு கர்வத்தோட, மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு கர்வத்தோட தோன்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சிவபெருமானோட புருவங்களை 4வது ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 5வது ஸ்லோகம் சிவபெருமானோட கண்களை வர்ணிக்கிறார். யுக்மே ருக்ம அப்ஜ பிங்கே கிரஹ இவ பிஹிதே திராக் யயோஹோ பிராக் துஹித்ரா சைலஸ்ய துவாந்த நீல அம்பர ரச்சித பிருஹத் கஞ்சுகஹ அபூத் பிரபஞ்சஹ தே த்ரை நேத்ரே பவித்ரே த்ரிதச வர கட அமித்ர ஜைத்ர உக்ர சஸ்திரே நேத்ரே நேத்ரே பவேதாம் துருதம் இஹ பவதாம் இந்திரிய அஸ்வான் நியந்தும். ஹிமவானோட புத்திரியான பார்வதி தேவி முன்னொரு காலத்துல தங்க தாமரை மாதிரி இருக்கிற எந்த 2 கண்களை திடீர்னு மூடிண்டப்போ, அதாவது கிரகண காலத்துல சூரியனும் சந்திரனும் கொஞ்ச நாள் மறைக்கப்படுறது இல்லையா, அந்த மாதிரி அம்பாள் மூடினப்ப இந்த பிரபஞ்சம் இருள் அப்படிங்கிற ஒரு நீல துணியினால ஆன வஸ்திரத்தை தரிச்சுண்ட மாதிரி இருந்துதான். அந்த முக்கண்ணனோட பரிசுத்தமான 2 கண்களும் உங்களோட இந்திரியங்கள் அப்படிங்கிற குதிரைகளை அடக்கிறவைகளாக இருக்கட்டும். அது மட்டும் இல்ல, அவை 2ம் தேவ கணங்களோட நண்பர்களாகவும் அந்த தேவர்களோட எதிரிகளான தானவர்களை அழிக்கிற உக்கிரமான சஸ்திரங்களாகவும் இருந்தது இல்லையா அப்படின்னு சிவபெருமானோட கண்களை 5வது ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 6வது ஸ்லோகத்துல குண்டலங்களை வர்ணிக்கிறார். சண்டி வக்திர அர்ப்பண இச்சோஹோ ததனு பகவதः பாண்டுருக் பாண்டு கண்ட புரோத்யத் கண்டூம் விநேத்தும் விதனுத இவ ஏ ரத்ன கோணைஹி விக்ருஷ்டிம் சண்ட அர்ச்சிஹி மண்டல ஆபே சதத நத ஜன துவாந்த கண்ட அதிசௌண்டே
சாண்டீஷே தே ஸ்ரீயே ஸ்தாம் அதிகம் அவனத ஆகண்டலே குண்டலே வஹ. சண்டி தேவியான பார்வதி தேவியோட முகத்தின அடையற விருப்பத்தோட கூடிய சாண்டீஷனான சிவபெருமானோட வெண்மையான அந்த கண்ண பகுதிகள்ல எந்த ரத்ன குண்டலங்கள் உராஞ்சுண்டு இருக்கோ அந்த குண்டலங்கள் உங்களுக்கு மிகுதியான ஒரு செல்வ செழிப்ப கொடுத்து அருளட்டும். அந்த 2 குண்டலங்களும் சூரிய மண்டல ஒளி போன்ற ஒரு ஒளிய கொண்டு எப்போதும் வணங்குற பக்த ஜனங்களோட அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிற இருட்ட போக்குறதுல ரொம்ப தேர்ந்தவைகளா இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, இந்திரன் முதலானவர்களால வணங்கப்படுறதாவும் இருக்கு அப்படின்னு குண்டலங்களை அழகா 6வது ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 7வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட நாசிய வர்ணிக்கிறார். கட்வா அங்க உதக்ர பாணேஹே ஸ்புட விகட புடஹ வக்த்ர ரந்திர பிரவேச பிரேப்சூத் அஞ்சத் பண ஊரு ஸ்வசத் அதி தவல அஹி இந்திர சங்காம் ததானஹ யுஷ்மாக்கம் கம்ர வக்த்ர அம்புருஹ பரிலசத் கர்ணிகா ஆகார சோபஹ சஸ்வத் த்ராணாய பூயாத் அலம் அதி விமல உத்துங்க கோணக சக கோணக. கையில மிகுந்த வலிமை வாய்ந்த வாள் ஏந்தி கொண்டிருக்கிற சிவபெருமானோட பரந்த அழகான நாசியானது கீழே இருக்கிற அழகான வாய்க்குள்ள நுழைய துடிக்கிற படம் எடுக்கிற நல்ல வெண்மையான சர்ப்பராஜனோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தை உண்டாக்குறதாம். அந்த அழகான நாசி சிவபெருமானோட தாமரை போன்ற முகத்துல ஒரு இதழ் மாதிரி மிளிர்கிறது அப்படின்னு சிவபெருமானோட நாசிய 7வது ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 8வது ஸ்லோகத்துல கன்னங்களை வர்ணிக்கிறார். குருத்யத் ஹா யயோஹோ ஸ்வாம் தனும் அதிலசதோஹோ பிம்பிதாம் லக்ஷயந்தி பர்த்ரே ஸ்பர்தா அதிநிக்னா முஹுஹு இதரவதூ சங்கையா சைலகன்யா யுஷ்மான் தௌ சஸ்வத் உச்சைஹி அபகுல தசமி சர்வரி ஈஷ அதி சுப்ரௌ அவ்யாஸ்தாம் திவ்ய சிந்தோஹோ கமிதுஹு அவனமத் லோகபாலவ் கபோலவ். தேவகங்கையோட பத்தியான சிவபெருமானோட பளபளப்பான 2 கண்ணங்களும் நம்மள காக்கட்டும். அந்த கண்ணங்களில் நிழலா ஆடிய தன்னோட பிம்பத்தையே கண்ட ஹிமவானோட கன்னிகையான பார்வதி கோபத்தினால வெகுண்டு வேற ஒரு பொண்ணோ அது அப்படின்னு பர்த்தாவையே சந்தேகப்பட்டு பார்க்க வைத்தன. மேலும் 10வது தினத்துல இருக்கிற சுக்லபக்ஷ சந்திரன் போல அந்த கன்னங்கள் 2ம் மிளிர்கின்றன அப்படின்னு ரொம்ப அழகா கன்னங்களை வர்ணிக்கிறார் 8வது ஸ்லோகத்துல. 9வது ஸ்லோகத்துல உதடுகளை வர்ணிக்கிறார். யோ பாசா பாதி உபாந்த ஸ்தித இவ நிபிருத்தம் கௌஸ்துபஹ திரஷ்டும் உச்சன்னு சோத ஸ்நேகாத் நிதாந்தம் கல கத கரலம் பத்யுஹு உச்சைஹி பசூனாம் ப்ரோத்யத் பிரேம்ணா யம் ஆர்த்ரா பிபதி கிரி சுதா சம்பதஹ ச அதிரேகா லோகாஹ ஷோணி கிருத அந்தாஹ யத் அதர மஹசா சஹ அதரஹ வஹ விதத்தாம். இந்த உலகத்துல அனைத்துக்கும் பதியான சிவபெருமானோட எந்த ஒரு கௌஸ்துபம் மாதிரி இருக்கிற உதடு தன்னோட கடலிலிருந்து உதித்த ஆலகால விஷம் சிவனாரோட கழுத்துல இடம் பெற்றுள்ளத பார்க்க விரும்புவது மாதிரி இருக்கோ, எந்த ஒரு உதட்ட கிரிசுதாவான பார்வதி ரொம்ப உவகையோட பருக விரும்புறாளோ, எந்த ஒரு உதடானது இந்த உலகத்தையே செம்மையாக்குறதோ அந்த உதடு அனைத்து செல்வங்களையும் உங்களுக்கு அருளட்டும் அப்படின்னு 9வது ஸ்லோகத்துல உதடுகளை வர்ணிக்கிறார். 10வது ஸ்லோகத்துல பற்களை வர்ணிக்கிறார். அத்தியர்த்தம் ராஜதே யா வதன சச தராத் உத்கலத் சாரு வாணி பீயூஷ அம்பஹ பிரவாஹ பிரசர பரிலசத் பேன பிந்து ஆவலி
இவ தேயாத் சா தந்த பங்கிஹி சிரம் இஹ தனுதாயாத தௌவாரிகஸ்ய த்யுத்யா தீப்த இந்து குந்த சவிஹி அமலதர புரோன்னத அக்ரா முதம் வஹ. ரொம்ப அழகான சந்திரன் மாதிரி இருக்கிற முகத்திலிருந்து வெளிவர அழகான அமிர்தமான பேச்சுக்கள் அப்படிங்கிற பிரவாகத்தினால உண்டான ஒரு நுரை மாதிரி இருக்கிற அழகான பல்வரிசை. அந்த அழகிய பல்வரிசை தானவர்களை துவாரபாலகராக உடைய சிவனாரோட பிரகாசத்தினால அழகிய மலர்ச்சியான ஒளி மிகுந்த சந்திரன் குந்த புஷ்பம் போன்ற உன்னதமான பற்கள் உங்களுக்கு நீண்ட காலம் சந்தோஷத்தை அளிக்கட்டும் அப்படின்னு பற்களோட அழக வர்ணிக்கிறார். 11வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட கண்டநாதத்தை வர்ணிக்கிறார். ஞக்குருவன் உர்வரா ஹிருத் நிப கன சமய உத்குஷ்ட மேக ஓக கோஷம் ஸ்பூர்ஜத் வார்தி உத்தித உரு த்வனிதம் அபி பரபிரம்ம பூதः கபீரः சுவ்யக்தः व्यक्तमूर्तेः प्रकटितकरणः प्राणनाथस्य सत्याः प्रीत्या वह संविदध्यात् फलविकलम् अलं जन्मनादः सहनादः. சதிதேவியோட பிராணநாதனான பரமசிவனோட ரொம்ப அழகான மேலும் தெளிவான அந்த கண்டநாதம் உங்களுக்கு பலனே கொடுக்காத இந்த பிறவி இல்லாம செய்யட்டும். அந்த நாதத்தோட கம்பீரம் மலை மாதிரி இருக்கிற மழைக்கால மேகங்களோட இடி முழக்கத்தையும் சமுத்திரத்திலிருந்து உண்டார பெரும் சீற்றத்தோட துவனியையும் சிறுமையடைய செய்யறது. பரபிரம்ம பூத வடிவமான அந்த நாதம் ரொம்ப ஆழமானதும் கூட அப்படின்னு அவரோட நாதத்தை இதுல வர்ணிக்கிறார். 12வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட அட்டகாசமான சிரிப்பை வர்ணிக்கிறார். பாசா யஸ்ய த்ரிலோகீ லசதி பரிலசத் பேன பிந்து அர்ணவ அந்தஹ வியாமக்ன இவ அதி கௌரஹ துலித சுர சரித் வாரி பூர பிரசாரஹ பீன ஆத்மா தந்த பாபிஹி பிருஷம் அஹஹ ஹகார அதி பீமஹ சதா இஷ்டாம் புஷ்டாம் துஷ்டிம் கிருஷீஷ்ட ஸ்புடம் இஹ பவதாம் அட்டஹாசஹ அஷ்டமூர்த்தேஹே. அஷ்டமூர்த்தியா இருக்கிற சிவபெருமானோட அட்டஹாச சிரிப்பு எப்படி இருக்கு? அந்த சிரிப்பு பற்களோட பிரகாசத்தினால பருத்தும் அஹஹ அப்படிங்கிற பயங்கரமான ஹகார ஒளியோட கூடியதாவும் இருக்கு. ஆகாச கங்கையோட ஜல பிரவாகம் மாதிரியானது. இந்த உலகத்தையும் பிரகாசிக்க செய்யற ஒளி மிகுந்தது. கடல்ல மூழ்கி எழற நுரை போல மிகுந்த வெண்மையானது. அந்த சிரிப்பு உங்களோட இஷ்டங்கள் அனைத்தையும் க்ஷேமங்களையும் திருப்தியையும் எப்பொழுதும் செய்யட்டும் அப்படின்னு சிரிப்ப 12வது ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 13வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட 5 முகங்களை வர்ணிக்கிறார். சத்யோஜாத்த ஆக்கியம் ஆப்யம் யது விமலம் உதக்வர்த்தி யத் வாமதேவம் நாம்னா ஹேம்னா சதிருக்ஷம் ஜலத நிபம் அகோர ஆஹ்வயம் தக்ஷிணம் யத் யத் பால அர்க்க பிரபம் தத் புருஷ நிகதிதம் பூர்வம் ஈசான சம்யம் யத் திவ்யம் தானி சம்போஹோ பவத் அபிலஷிதம் பஞ்ச தத்யுஹு முகானி. ஜலமயமான சத்யோஜாத்தம் அப்படிங்கிற முகம் 1, தங்கத்தினை ஒத்த வாமதேவம் அப்படிங்கிற முகம் 1, தெற்குல மேகத்தினை ஒத்த அகோரம் அப்படிங்கிற முகம் 1, இளம் சூரியன் போன்ற ஒளி பொருந்திய தத்புருஷம் அப்படிங்கிற முகம் 1, கிழக்குல ஈசானம் அப்படிங்கிற முகம் 1. இந்த திவ்யமான சிவபெருமானோட 5 முகங்களும் உங்களோட விருப்பங்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றட்டும் அப்படின்னு 13வது ஸ்லோகத்துல முகங்களை வர்ணிக்கிறார். 14வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட கழுத்து மடிப்புகளை ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். ஆத்ம பிரேம்னா பவான்யா ஸ்வயம் இவ ரச்சிதாக சாதரம் சாம்பனன்யா மஷ்யா திஸ்ரஹ
सुनीलाञ्जन निभ गलरेखाः समाभान्ति यस्याम् आकल्प अनल्प भासा भृश रुचिरतरा कम्बुकल्प अम्बिकायाः पत्युः स अत्यन्तम् अन्तः विलसतु सततम् मन्थरा கந்தரா வஹ. அம்பிகையோட பதியான சிவபெருமானோட ரொம்ப அழகான சங்கு போன்ற பெரிய கழுத்து எப்பவும் உங்களோட மனசுல மிகுந்து விளங்கட்டும். அந்த கழுத்துல தான் அவரிடத்துல ரொம்ப பிரியமுடைய பவானியான அம்பிகை மிகுந்த ஆதரத்தோட நேர்த்தியா மஷி வச்சுண்டு தன்னோட அன்பின் வெளிப்பாடா இட்ட 3 நீல மை ஒத்த ஆலகால விஷ ரேகைகள் அழகா விளங்குறது. 15வது ஸ்லோகத்துல காலக்கூட்ட விஷத்தை வர்ணிக்கிறார். வக்த்ர இந்தோஹோ தந்த லக்ஷ்மியாக சிரம் அதர மகா கௌஸ்துபஸ்ய அபி உபாந்தே சோத்தானாம் பிரார்த்தயன் யஹ ஸ்திதிம் அச்சல புவே வாரயந்தியை நிவேஷம் பிராயுங்க்த இவ ஆஷிஷஹ யஹ பிரதி பதம் அம்ருதத்வே ஸ்திதஹ காலசத்ரோஹோ காலம் குருவன் கலம் வஹ ஹிருதயமய மலம் ஷாலயேத் காலக்கூட்டஹ. இந்த காலக்கூட்டம் தன்னோட சமுத்திரத்திலிருந்து உதித்தவர்களான முகம் அப்படிங்கிற சந்திரன், பற்கள் அப்படிங்கிற லக்ஷ்மி, மேலும் உதடு அப்படிங்கிற கௌஸ்துபம், இவர்களோட அருகாமையில இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு, எப்பவும் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு உள்ள புகுந்து விட முடியாம அத தடுத்த பார்வதிய ஆசிர்வதித்ததோடு மட்டும் இல்லாம எப்பவும் அமிர்தத்துவ நிலை பெற்று காலனோட சத்ருவான சிவபெருமானோட கழுத்தை கருமையா ஆக்கி கொண்டு இருக்கிற அந்த விஷம் உங்கள் ஹிருதய மலத்தை சுத்தம் செய்யட்டும் அப்படின்னு காலக்கூட்ட விஷத்தை இந்த ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறது. 16வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட தோர் மூலத்தை வர்ணிக்கிறார். பிரௌಢ பிரேம ஆகுலாயா திருடதர பரிரம்பேஷு பர்வ இந்து முக்கியாக பார்வத்யாக சாரு சாமீகர வலய பதைஹி அங்கிதம் காந்திசாலி ரங்கன்னு நாக அங்கத ஆட்யம் சததம் அவிஹிதம் கர்ம நிர்மூலயேத் தத் தோர் மூலம் நிர்மலம் யத் ஹ்ருதி துரிதம் அபாஸ்ய அர்ஜிதம் தூர் ஜடேஹே வஹ. ஜடைமுடி தரிச்சுருக்கிற சிவபெருமானோட நிர்மலமான அந்த தோர் மூலம் சாஸ்திரங்களால எப்பவும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிற கர்மங்களை அறவே ஒழிக்கட்டும். அந்த தோர் மூலம் நாக அங்கதத்தினால செம்மைய கூட்டுறது. அது மட்டும் இல்ல, பர்வதராஜபுத்திரியான பார்வதிய பிரேமையோட தழுவரப்போ அவளோட அந்த தங்க வளையல்களோட சுவடுகள் பதிஞ்சு காணப்படுறது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சிவபெருமானோட தோர் மூலத்தை இந்த ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 17வது ஸ்லோகம் இதுல கைகளை வர்ணிக்கிறார். கண்ட ஆஸ்லேஷ அர்த்தம் ஆப்தா திவ இவ கமிதுஹு ஸ்வர்க சிந்தோஹோ பிரவாஹாஹ கிராந்தியை சம்சார சிந்தோஹோ ஸ்பட்டிக மணி மகாசங்கிரம ஆகார தீர்காஹ திரியக் விஷ்கம்ப பூதாஹ திரிபுவன வசதேஹே भिन्न दैत्य इभ देहा बाहा वह ता हरस्य द्रुतम इह निवहान अम्हसाम संहरन्तु. ஹரனான சிவபெருமானோட மங்களமான அந்த கைகள் சீக்கிரமாவே உங்களோட பாவ கூட்டங்களை களையட்டும். அந்த கைகள் கஜாசுரனை பிளந்தவை. இந்த உலகத்துக்கும் குறுக்க அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு தாழ்பாளோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தை உண்டு பண்றது. இந்த சம்சார கடலை கடக்க உதவுற ஸ்பட்டிக மணியால ஆன நீண்ட வழி மாதிரி இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, ஆகாய கங்கை தன்னோட பர்த்தாவோட கழுத்தை ஆசையா இறுக்கி தழுவ வேண்டி சிவபெருமான அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப அழகா கைகளை இந்த ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 18வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட திருமார்ப வர்ணிக்கிறார். வக்ஷஹ தக்ஷ துஷஹ அலம் ஸ்மர பர வினமத் தக்ஷஜா க்ஷீண வக்ஷோஜ அந்தஹ நிக்ஷிப்த சும்பன் மலய ஜ மிலித உத்பாசி பஸ்ம உக்ஷிதம் யத் க்ஷிப்ரம் தத் ரூக்ஷ
சக்ஷுஹு ஸ்ருதி கண பண ரத்ன ஓக பா பீக்ஷ்ண சோபம் யுஷ்மாக்கம் சஸ்வத் ஏனஹ ஸ்படிக மணி ஷிலா மண்டல ஆபம் க்ஷிணோத்து. ஸ்படிக மணி கல்லால ஆன தர மாதிரி இருக்கிற பரமேஸ்வரனோட ஒளிமிக்க அந்த திருமார்பு உங்களோட பாவங்கள் அனைத்தையும் உடனடியா ஒழிக்கட்டும், அழிக்கட்டும். அந்த மார்பு கொடிய நாக கூட்டத்தோட பணாமண்டலத்துல இருக்கிற அந்த ரத்ன சோபைய மிஞ்சறதா இருக்கு. தக்ஷ சத்ருவான சிவனோட அந்த மார்பு காதல் மிகுந்த தக்ஷபுத்திரியான தாக்ஷாயினியோட நிறைவான மார்புல பூசின்னு இருக்கிற சுத்தமான சந்தன கலவையாலும் விபூதி கலவையாலும் ஒளிர்வதா இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப அழகா மார்ப வர்ணிக்கிறார். 19வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட வயிற்ற வர்ணிக்கிறார். முக்தா முக்தே விசித்திர ஆகுல வலி லெஹரி ஜால ஷாலினி அவாஞ்சன் நாபி ஆவர்த்தே விலோலத் புஜக வரயுதே கால சத்ரோஹோ விஷாலே யுஷ்மத் சித்த த்ரிதாமா பிரதி நவ ருச்சிரே மந்திரே காந்தி லக்ஷ்மியாக சேதாம் சீத அம்சு கௌரே சிரதரம் உதர க்ஷீர சிந்தௌ ச லீலம். உங்களோட சித்தமாகிய விஷ்ணு புத்தம் புதிய மகாலட்சுமியின் கோவிலாக இருப்பதும் சந்திரன் போன்று வெண்மையாக இருப்பதும் முத்துக்கள் வெளிவரும் விசித்திரமான திரிவலி அப்படிங்கிற கொந்தளிக்கும் அலைகள் உடையதாகவும் நாபி அப்படிங்கிற சுழல உடையதாகவும் சிரேஷ்டமான நாகம் தவழறதும் விசாலமானதுமாக இருக்கும் காலனோட சத்ருவான பரமசிவனோட வயிறு அப்படிங்கிற பார்க்கடல்ல உய்யாரத்தோட சயனம் செய்யட்டும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா வயிற்ற வர்ணிக்கிறார். 20வது ஸ்லோகம். இதுல சிவபெருமானோட இடுப்ப வர்ணிக்கிறார். வையாக்ரி யத்ர கிருத்திஹி ஸ்புரதி ஹிமகிரேஹே விஸ்திருத உபத்யகா அந்தஹ சாந்திர அவஸ்யாய மிஸ்ரா பரித இவ விருதா நீல ஜீமூத மாலா ஆபத்த அஹி இந்திர காஞ்சி குணம் அதி பிருதுலம் சைலஜா கிரீடபூமிஹி தத் வஹ நிஸ்ரேயசே ஸ்யாத் ஜகனம் அதிகணம் பால சீத அம்சு மௌலேஹே. இளம் பிறை சந்திரன தலையில சூடின் இருக்கிற சிவபெருமானோட அதிதிடமான அந்த இடுப்பு பகுதி உங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷங்களை அளிக்கட்டும். அந்த இடுப்பு பகுதி இமயமலையோட விசாலமான அடிவாரங்கள்ல பனிமூட்டம் கலந்து கனத்த மேகக்கூட்டங்கள் சூழ்ந்திருப்பது போல புலித்தோலால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு. பாம்பு தலைவனை கட்டிசூத்திரமா கட்டின்றதாகவும் சைலஜாவான பார்வதி தேவி விளையாடுற இடமாவும் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இடுப்ப 20வது ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 21வது ஸ்லோகம். இதுல தொடைகளை வர்ணிக்கிறார். புஷ்ட அவஷ்டம்ப பூதௌ பிருதுதர ஜகனஸ்ய அபி நித்யம் திரிலோக்யாக சம்யக் விருத்தௌ சுர இந்திர த்விரதவர கர உதார காந்திம் ததானௌ சாரௌ ஊரு புர அரேஹே பிரசபம் அரி கடா கஸ்மரௌ பஸ்ம சுப்ரௌ பக்தைஹி அதி ஆர்திர சித்தைஹி அதிகம் அவனதௌ வாஞ்சிதம் வஹ விதத்தாம். இந்த உலகத்தையும் கனத்த இடுப்பையும் தாங்கி நிற்கிற ஆதாரமா இருக்கும் புற அரியான சிவபெருமானோட தொடைகள் இளகிய மனம் கொண்டு வணங்குற பக்தர்களுக்கு வேண்டியவைகளை அருளட்டும். அந்த 2 தொடைகளும் இந்திரனோட யானையான ஐராவதத்தோட துதிக்கை மாதிரி நன்கு உருளை வடிவிலும் எதிரி கூட்டங்களை பலவந்தமா விழுங்குபவைகளாகவும் விபூதி போல வெண்ணிறமாகவும் விளங்குகின்றன. 22வது ஸ்லோகத்துல சிவபெருமானோட முழங்கால்களை வர்ணிக்கிறார். ஆனந்தாய இந்து காந்த உபல ரச்சித சமுத்கீயத்தே ஏ முனீனாம் சித்த ஆதர்ஷம் நிதாத்தும் விதததி சரணே தாண்டவ ஆகுஞ்சனானி காஞ்சி போகீந்திர மூர்தனாம் பிரதி முகுஹு
உபதான ஆயமானே க்ஷணம் தே காந்தே ஸ்தாம் அந்தக அரேஹே த்யுதி விஜித சுதா பா அனுனீ ஜானுனீ வஹ. அந்தகனோட அரியான சிவபெருமானோட முழங்கால்கள் உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கிறதா விளங்கட்டும். அந்த முழங்கால்கள் முனிவர்களோட சித்தம் அப்படிங்கிற கண்ணாடிய வைக்கிற சந்திரகாந்த கல்லுனால ஆன பெட்டிகள் மாதிரி இருக்கு. சிவபெருமான் தாண்டவம் செய்யும் நேரத்துல வளையறப்போ அவரோட இடுப்புல இருக்கிற கட்டிசூத்திரமான நாகங்களோட தலைகளுக்கு ஒரு க்ஷணம் தலையணைகள் மாதிரி விளங்குகின்றன. அவை சந்திரனின் ஒளியையும் மிஞ்சுகிற வெண்ணிறத்தினை உடையவை அப்படின்னு முழங்கால்களை இந்த ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 23வது ஸ்லோகத்துல கெண்டை கால வர்ணிக்கிறார். மஞ்சீரி பூத போகி பிரவர கண பணா மண்டல அந்தக நிதாந்த வியாதீர்கான் அர்க ரத்ன த்யுதி கிசலைதே ஸ்தூயமானே த்யுசத்பிஹி பிப்ரத்யௌ விப்ரமம் வஹ ஸ்பட்டிக மணி பிருஹத் தண்டவத் பாசிதே ஏ ஜங்கே சங்க இந்து சுப்ரே பிருஷம் இஹ பவதாம் மானசே சூலபாணேஹே. சூலபாணியா இருக்கிற சிவபெருமானோட கெண்டை கால்கள் உங்களோட மனங்கள்ல எப்பொழுதும் விளங்கட்டும். அவை சங்கையும் சந்திரனையும் போன்ற வெண்மையாவும் ஸ்பட்டிக மணியினால ஆன பெரிய தண்டங்கள் மாதிரியும் தேவர்களால ஸ்துதிக்கப்படுறவைகளாகவும், அது மட்டும் இல்ல கால்ல கொலுசுகளா அணிஞ்சுட்டு இருக்கிற நாகங்களோட பணாமண்டலங்கள்ல இருக்கிற மதிப்புமிக்க ரத்னங்களோட காந்தி துளிர்களாவும் இருக்கின்றனன்னு அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல கெண்டை கால வர்ணிக்கிறார். 24வது ஸ்லோகத்துல புறங்கால்களை வர்ணிக்கிறார். அஸ்தோக ஸ்தோம சஸ்திரைஹி அபசிதிம் அமலாம் பூரி பாவ உபஹாரைஹி குர்வத்பிஹி சர்வதா உச்சைஹி சததம் அபிவ்ருதௌ பிரம்மவித் தேவல ஆத்யைஹி சம்யக் சம்பூஜ்யமானௌ இஹ ஹ்ருதி சரசி இவ அனிஷம் யுஷ்மதீயே சர்வஸ்ய கிரீடதாம் தௌ பிரபதவர பிருஹத் கச்சபௌ ரச்ச ஹாசௌ. ஸ்தோம அப்படிங்கிறது சாமவேதத்தோட ஒரு பகுதி. சஸ்திர அப்படின்னா புகழ்ந்து பாடுறது. தேவ பூஜை செய்பவர்களை தேவலர்கள்னு சொல்லுவா. தேவல அப்படிங்கிறது ஒரு முனிவரோட பெயரும் கூட. நல்ல தூய்மையான காந்திய வெளியிடுற சர்வனான சிவபெருமானோட புறங்கால்களாகிய ஆமைகள் உங்களுடைய ஹிருதயம் அப்படிங்கிற தடாகத்துல தினமும் விளையாடட்டும். அந்த 2 புறங்கால்களும் ஸ்தோம சஸ்திரங்களாலும் நிறைஞ்ச ஆகுதிகளாலும் பிரம்ம வித்துக்களான தேவலர்களால ரொம்ப பூஜிக்கப்படுபவை அப்படின்னு புறங்கால்களை வர்ணிக்கிறார். 25வது ஸ்லோகத்துல கால் விரல்களை வர்ணிக்கிறார். யாஹா ஸ்வஸ்ய ஏக அம்ச பாத்தாத் அதி பஹல கலத் ரக்த வக்த்ரம் பிரணுன்ன பிராணம் பிராக்ரோஷயன் பிராங் நிஜம் அச்சலவரம் சாலயந்தம் தச ஆஸ்யம் பாத அங்குல்யஹ திசந்து த்ருதம் அயுக திருஷஹ கல்மஷ ப்ளோஷ கல்யாஹ கல்யாணம் புல்ல மால்ய பிரகர விலசிதாக வஹ பிரணத்த அஹி வல்யஹ. முக்கண்ணனான சிவபெருமானோட கால் விரல்கள் உங்களுக்கு மங்களங்களை அருளட்டும். அந்த கால் விரல்கள் சர்ப்பங்களால சுற்றப்பட்டவைகள், நிறைய மலர்ந்த புஷ்ப மாலைகளால ரொம்ப அழகாக விளங்குபவைகள், அனைத்து பாவங்களையும் எரித்து நன்மையை கொடுப்பவை. அந்த விரல்களோட ஒரு சின்ன அம்சம்தான் முன்னாடி ஒரு சமயம் 10 தலையுடைய ராவணன் கைலாய மலைய அசைக்க முற்பட்ட போது அழுத்தியதால அவன் ரத்தம் வழியிற முகத்தோட உயிருக்கு பயந்து நடுங்கிய வண்ணம் அலறிண்டு ஓட வைத்தவைகள் அன்றோ அப்படின்னு சிவபெருமானோட கால் விரல்களை அழகா வர்ணிக்கிறார். கால் விரல் நகங்களை 26வது ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். பிரஹ்வ பிராச்சீன பர்ஹிஹி பிரமுக சுரவர பிரஸ்புரத் மௌலி சக்த ஜாயோரத்ன உத்கர உஸ்ரைஹி அவிரதம்
அமலா பூரி நீராஜிதா ய புரோதக்ர அக்ரா பிரதேயா ததிஹி இவ ருச்சிரா தாரகாணாம் நிதாந்தம் நீல கிரீவஸ்ய பாத அம்புருஹ விலசிதா சா நக ஆலி சுகம் வஹ. நீலகண்டனான சிவபெருமானோட பாத தாமரைகள்ல அழகா விளங்குற நக வரிசைகள் உங்களுக்கு சுகங்களை அளிக்கட்டும். அவைகள் நீண்ட சீரான நுனிகளை உடையதாகவும் நட்சத்திர கூட்டம் போல மிக அழகாகவும் பிராச்சீன பர்ஹி முதலான தேவர்கள் வணங்குறப்போ அவர்களோட கிரீடத்துல இருக்கிற நல்ல உயர்ந்த ரத்னங்களோட காந்தியினால நீராஜிதம் செய்யப்பட்டவைகளாகவும் விளங்குகின்றன அப்படின்னு நகங்களை இந்த ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார். 27வது ஸ்லோகம். சத்யாஹா சதி ஆனன இந்தௌ அபி சவிதகதே ஏ விகாசம் ததாதே ஸ்வாந்தே ஸ்வாம் தே லபந்தே ஸ்ரியம் இஹ சரசி இவ அமராஹ ஏ ததானாஹ லோலம் லோலம்பகானாம் குலம் இவ சுதியாம் சேவதே ஏ சதா ஸ்தாம் பூத்யை பூதி ஏண பாணேஹே விமலதர ருச்சக தே பத அம்போருஹே வஹ. கையில அழகான மான் ஏந்தியவரான சிவபெருமானோட அந்த திருவடி தாமரைகள் உங்களுக்கு மங்களங்களை அருளட்டும். அந்த திருவடி கமலங்கள் சதிதேவியான பார்வதியோட சந்திரன் போன்ற முகம் அருகில இருந்தும் கூட மலர்ச்சி அடைகின்றன. தேவர்கள் அந்த திருவடி கமலங்களை தங்களோட ஹிருதயத்துல ரொம்ப பெருமிதத்தோட விருத்தி கொள்கின்றனர். அந்த பாத கமலங்களை நல்லவர்கள் கூட்டம் தேனீக்கள் கூட்டம் மாதிரி எப்பவும் சேவிக்கின்றார்கள். அதாவது சந்திரன் இருந்தா தாமரை மலராது. இதுல அம்பாள் அப்படிங்கிற அம்பாளோட முகம் அப்படிங்கிற சந்திரன் இருந்தும் கூட அந்த பாத கமலங்கள் ஒரு மலர்ச்சி அடையிறது அப்படின்னு அழகா வர்ணிக்கிறது. 28வது ஸ்லோகம். அந்த பாத கமலத்திலிருந்து வர பராகங்கள் அதாவது மகரந்த பொடிகளை வர்ணிக்கிறது. ஏஷாம் ராக ஆதி தோஷ அக்ஷத மதி யதேஹ யாந்தி முக்திம் பிரசாதாத் ஏ வா ஆனம்ர ஆத்மமூர்த்திஹி த்யுசத் ரிஷி பரிஷத் மூர்த்னி சேஷாயமானாஹ ஸ்ரீகண்டஸ்ய அருண உத்யத் சரண சரசி ஜ புரோத்திதாக தே பவ ஆக்யாத் பாராவாராத் சிரம் வஹ துரித ஹதி கிருதஹ தாரயேயுஹு பராகாஹா. ஸ்ரீகண்டனான பரமசிவனோட சிவந்த திருவடி தாமரையிலிருந்து வெளியில கிளம்புற அந்த தாதுக்கள் உங்களோட பாவங்களை அழிச்சு சம்சாரம் அப்படிங்கிற சமுத்திரத்தை கடக்க வைக்கட்டும். எதோட பிரசாதத்தினால எதிகள் எல்லாரும் ராகம் முதலான தோஷங்கள் நீங்க பெற்று முக்தியை பெறுகிறார்களோ, மேலும் தேவர்கள் மற்றும் ரிஷிகணங்கள் தங்களுக்குள்ள விளங்குற அந்த மகரந்த பொடிகளை தலை வணங்குகின்றனர். அப்பேற்பட்ட அந்த மகரந்த பொடிகள் அப்படின்னு பாத கமலங்கள்ல இருந்து வர மகரந்த பொடிகளை வர்ணிக்கிறார். 29வது ஸ்லோகம். பூம்னா யஸ்ய அஸ்த சீம்னா புவனம் அனுஸ்ருதம் யத் பரம் தாம தாம்னாம் சாம்னாம் ஆம்னாய தத்துவம் யத் அபிச்ச பரமம் யத் குண அதீதம் ஆத்யம் யத் ச அம்ஹோஹ்ருத் நிரீஹம் கஹனம் இதி முகுஹு பிராகுஹு உச்சைஹி மகாந்தஹ மாஹேஷம் தத் மகோ மே மஹிதம் அஹரஹ மோகரோகம் நிஹந்தோ. மகேஸ்வரனோட அந்த மகிமை மிக்க ஒளி என்னோட அறியாமை அதாவது மயக்கம் அப்படிங்கிற ரோகத்தை போக்கட்டும். அந்த எல்லையற்ற ஒளியினால இந்த புவனமே விளங்குறது. அனைத்து இருப்புகள் அதாவது வீடுகள் எல்லா வீடுகளுக்கும் மேலான பரம வீடா அது விளங்குறது. சாமங்களோட வேத தத்துவம் அவை முக்குணங்களையும் கடந்து பரமமானது முதலுமானது பாவங்களை போக்குறது வைராக்கியமானது ஆழமானது அப்படின்னு பெரியோர்களால அடிக்கடி புகழப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்ரீ சிவ கேசாதி பாத அந்த வர்ணன ஸ்தோத்திரத்தை நிறைவு செய்கிறார். ஓம் நம சிவாய.